Hello students, today we are going to start with our syllabus of chemistry paper 2. The important topic in this paper is topic number 14, that is basic principles of organic chemistry. You should know this basic principle म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये मूल तत्व किंवा मूलभूत तत्व असं म्हणतो. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे कार्बनिक रसायनशास्त्र. ज्या रसायनशास्त्रामध्ये कार्बनी संयुगांचा विचार केला जातो त्याला कार्बन केमिस्ट्री किंवा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतात. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट पार्ट. We are going to start today. Before going to this particular chapter, we should know few points which they have given in our book. First is which of the essential element is in organic compounds. See, these organic compounds, they are composed of carbon. ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स हे कार्बनचे बनलेले असतात. अलॉंग विथ दिस कार्बन अनदर एलिमेंट्स आर हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस and halogens. X is nothing but halogen and halogen is nothing but fluorine, chlorine, bromine or iodine. Hence, organic compounds are basically formed by combining this carbon atom with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus or halogen as another elements. Basically, carbon and hydrogen, these two elements are always present in organic compound. Organic compound मध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन असतोच, म्हणून ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स ना आपण हायड्रोकार्बन्स असं म्हणू शकतो. When these compounds contain only carbon and hydrogen, they are called as hydrocarbons. Hydrocarbons are organic compounds having only carbon and hydrogen. Next, they have given us what is the unique property of carbon that makes organic chemistry a separate branch of chemistry. You know, this carbon can form bond with another carbon. This another carbon can form bond with next carbon atom. Thus, so many carbon atom can link to one another directly. Carbon can link to another carbon directly. One carbon links to another, another carbon links to next one to next one and so on. Hence, property of direct bonding between atoms of same element to form long chains is called catenation. See, property of direct bonding between atoms of same elements to form long chains. This property is called as catenation. These organic compounds and the carbon present in that organic compounds forms a long chains due to catenation property. Hence, due to catenation property, a variety of organic compounds are found. Hence, separate branch of chemistry is needed to be studied. स्वतंत्र केमिस्ट्रीचे ब्रांच म्हणून आपल्याला स्टडी करावी लागते. तो पार्ट आपल्याला सेपरेटली स्टडी करायचा आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्स आपण पुढे विचारात घेणार आहोत. तत्पूर्वी अजून एक पॉइंट आहे, व्हिच क्लासेस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर ऑफन युज्ड इन आवर डेली डाएट. आपल्या डाएट मध्ये आपण काय काय वापरतो तर तुम्हाला माहिती आहे, आपण डाएट मध्ये
कार्बोहायड्रेट्स वापरतो, त्यानंतर प्रोटीन्स वापरतो, त्यानंतर फॅट्स आणि ऑइल्स. हा आपला डाएट प्लॅन असतो किंवा डाएट मधले हे आपले घटक असतात. वी ईट carbohydrates, proteins and fats and oils to an appropriate quantity as a balanced diet. म्हणून ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा अभ्यास करणारी ब्रांच आहे. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये कार्बन असतो. कार्बन आणि हायड्रोजन मिळून जर एखादा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनलेलं असेल तर त्याला हायड्रोकार्बन म्हणतात. पण कार्बन हायड्रोजनच्या जोडीला ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस, हॅलोजन असे पण बाकीचे एलिमेंट असू शकतात आणि मग त्या कंपाऊंड्सना आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असं म्हणतो. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये जो कार्बन असतो तो एकमेकाला डायरेक्ट जोडला जाऊ शकतो आणि प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन ॲटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉंग चेन्स इज कॉल्ड कॅटिनेशन. तो पार्ट पण आपल्याला माहिती हवा आहे, कॅटिनेशन. नेक्स्ट वन, which constituents we take in our balanced diet. We take carbohydrates, we take proteins, we take fats and oils in our balanced diet. Here we have seen three important points that the organic chemistry is an important branch of chemistry that is required to be studied separately due to its a variety of compounds and due to the catenation property which is shown by the carbon atom and some of the other atoms also. After this we'll go to the further part, that is the introductory part. Here they have given of all the elements only carbon is able to form immense array of compounds. कार्बन चे अनेक प्रकारचे कंपाऊंड्स तुम्हाला पाहायला मिळू शकतात. Then ranging from methane to the DNA. बिलियन्स ऑफ कार्बन वाला DNA असतो आणि एखादा कार्बन वाला मिथेन असतो. फर्दर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, देन क्रूड ऑइल. दीज प्रोडक्ट्स आर प्रिपेअर्ड बाय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. म्हणजे तुम्ही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स पासून फार्मास्युटिकल्स म्हणजे मेडिसिन्स बनवू शकता. क्रूड ऑइल कच्चं तेल म्हणतो आपण, त्या कच्च्या तेलामध्ये सुद्धा तुम्हाला हायड्रोकार्बन्स पाहायला मिळतात. केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण मेडिसिन्स तयार करतो, त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सचेच ते मेडिसिन्स तयार झालेले असतात. वी नीड अ स्टडी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स फॉर दे आर इंटरेस्टिंग इन देअर ओन राईट अँड देअर फंक्शन्स आर ग्रेटली इम्पॉर्टंट टू लाईफ. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे आहेत ते म्हणून खूप महत्वाचे आहेत, त्यांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि त्यांचा अभ्यास करताना काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला विचारात घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला 11th मध्ये होतं, 10th मध्ये होतं, मिथेनचा फॉर्म्युला असतो CH4. मिथेनचा फॉर्म्युला असतो CH4 म्हणजे मिथेन हा एक कार्बन आणि 4 हायड्रोजनचा बनलेला असतो. त्याला रिप्रेझेंट करताना बॉन्डनी रिप्रेझेंट करताना आपण रिप्रेझेंट करतो CH. One carbon is bonded to 4 other hydrogen atoms. Valency of carbon is 4. Valency means combining capacity of atom. Combining capacity of atom is called as valency. तर कार्बनचे व्हॅलन्सी किती आहे? 4 आहे. म्हणजे कार्बन 4 बॉन्ड्स तयार करू शकतो. इथं मिथेन मधला कार्बन 4 बॉन्ड्स करतो 4 हायड्रोजन बरोबर. जेव्हा मी इथेन म्हणेन तेव्हा इथेन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे फॉर्म्युला असतो C2H6. त्याचं स्ट्रक्चर लिहिताना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिहून उरलेले 4 असे 6 असे काय लिहितो आपण? हायड्रोजन्स. हिअर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्कीन हा क्लास ऑफ कंपाऊंड आहे ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो. अल्कीन मध्ये डबल तर अल्काइन मध्ये ट्रिपल. जेव्हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतो किंवा हा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे, त्या सिंगल बॉन्डला सिग्मा बॉन्ड असं म्हटलं जातं. कसला बॉन्ड? सिग्मा.
डबल असेल त्यातल्या एका बॉन्डला म्हणतात सिग्मा बॉन्ड, पण दुसऱ्या बॉन्डला म्हणतात पाय बॉन्ड. When double bonds are there or triple bonds are there, one bond is sigma bond, remaining bonds are pi bonds. Sigma bond is stronger bond, pi bond is the weaker bond. You should know. Here we are going to now further part, that is structural formula and representation of molecule. आपण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि मॉलिक्युलचं रिप्रेझेंटेशन तो पार्ट पाहणार आहोत. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा लिहितात, यू शुड नो. हियर विल सी, से structural formula is the formula that gives or shows actual spatial arrangement of atoms around the carbon atoms. The formula that shows, formula जो दाखवतो actual spatial arrangement, actual space मधली arrangement कोणाची, of atoms around the carbon atoms. It is shown by bonds. ते कशाने दाखवतात, bonds नी. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असू शकतो, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल पण असू शकतो. सिंगल असतो तेव्हा सिग्मा असतो, डबल असतो तेव्हा एक सिग्मा एक पाय, ट्रिपल असतो तेव्हा एक सिग्मा आणि दोन पाय असे बॉन्ड्स असू शकतात. तर इथं स्पेस मध्ये कार्बन भोवती इतर ऍटमची जी अरेंजमेंट बॉन्ड्सनी आपण दाखवतो त्याला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला असं म्हणतात. तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला जो आहे तो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऍक्च्युअल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल मधल्या कॉन्स्टिट्युएंट ऍटमची आपण दाखवतो आणि कोव्हॅलंट बॉन्डनी ते प्रेझेंटेशन करतो. फॉर एक्झाम्पल, से मिथेन इज आवर मॉलिक्यूल whose molecular formula is CH4 and its structural formula or structure is like this. To the carbon, 4 hydrogen atoms are joined by a single bond. This is structural formula of methane. Ethane जर आपण लिहिला तर इथेनचा फॉर्म्युला होतो C2H6. It is written like this, HCH HCH H and H. मिथेनचं कार्बन भोवती 4 हायड्रोजनचं अरेंजमेंट, इथेन मधलं 2 कार्बन भोवती 4 कार्बनचं अरेंजमेंट, असं आपण मिथेन आणि इथेन त्याचं स्ट्रक्चर लिहू शकतो. तर मिथेन इथेनचं जे प्रेझेंटेशन आपण केलं त्याला त्याचं म्हणायचं स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल शोज ऍक्च्युअल अरेंजमेंट ऑफ डिफरंट ऍटम्स अबाउट द कार्बन ऍटम. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण जसा लिहितो तसा आपण लेविस डॉट स्ट्रक्चर किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर त्याचं लिहू शकतो. लेविस डॉट स्ट्रक्चर किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिहिताना काय केलं जातं तर कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये जो बॉन्ड आहे तो सिंगल बॉन्ड व्हायला किती इलेक्ट्रॉन्स लागतात, 2. एका ऍटमचा 1 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या ऍटमचा 1. तसे तुम्ही इलेक्ट्रॉन्स दाखवू शकता. इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट्स और क्रॉसेस. इथं जर CH4 आपण असं लिहिलेलं असेल तरी त्याचं स्ट्रक्चर फॉर्म्युला झाला. त्याचं लेविस डॉट स्ट्रक्चर किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कसं लिहायचं तर कार्बन लिहायचा, त्याच्या एका बाजूला 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या बाजूला 2 इलेक्ट्रॉन, तिसऱ्या बाजूला 2 इलेक्ट्रॉन आणि चौथ्या बाजूला 2 इलेक्ट्रॉन. असे 2 इलेक्ट्रॉन मिळून एक बॉन्ड तयार होणार. असे 8 इलेक्ट्रॉन्स आपण त्या कार्बन भोवती लिहिणार. कार्बन completes its octet by using 4 electrons of hydrogen and 4 electrons of itself. कार्बनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्या चारींना शेअर करण्यासाठी
4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हायड्रोजनचे वापरले जातात. या स्ट्रक्चरला लेविस डॉट स्ट्रक्चर किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं. त्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किंवा लेविस डॉट स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये पुढे जाऊन आपल्याला वेगवेगळ्या कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर लिहिता येऊ शकतं. यू कॅन राईट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाऊंड लाईक दिस. सपोज यू हॅव इथेन C2H6. इट कॅन बी रिटन लाईक दिस. Here 2 electrons are common in between these 2 carbons. Here these 2 electrons, these 2 electrons, these 2 electrons, then these 2, next 2, and last these 2. Here 1 H, here 1 H, here 1 H. These 2 carbon unite together by these 2 electrons and form a single bond. Now this one hydrogen, and this one hydrogen. Thus, Lewis electron dot structure, Lewis dot structure आपण या पद्धतीने काढू शकतो. ते तुम्हाला विचारात घ्यायचं आहे. After this, we are going to see condensed formula. After structural formula, we'll go to the condensed structural formula or condensed formula. If we write a compound like pentane, if we write a compound like pentane whose formula is C5H12, say this is pentane, you can write structural formula of pentane like this: 1 2 3 4 5. This is the structural formula of pentane. This can be written in the another manner like this: CH3 CH2 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 and CH3. This is full structure or structural formula of that pentane. But here similar group is repeated 3 times. Here is one CH2, here is another CH2, here is one more CH2. Hence similar group is kept in bracket, and to the outer side or right side of the bracket we use the subscript म्हणजे खाली लिहायचा आकडा. सुपरस्क्रिप्ट म्हणजे वर लिहायचा आकडा. हा किती वेळा CH2 आहे? 3 वेळा. हेच इट इज रिटन थ्राइस. सुरुवातीला इकडे कोण आहे? CH3. इकडे पण कोण आहे? CH3. दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड ॲज कंडेन्स्ड फॉर्म्युला ऑर कंडेन्स्ड structure. Condensed formula or condensed structure. The complete structural formula can be further simplified with hiding some or all the covalent bonds and indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript. इथं सबस्क्रिप्ट किती आलेला आहे? 3. कारण इथे एक सारखी ग्रुप किती आहे? 3. अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर लिहिणं त्याला म्हणलं जातं कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. आपला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 असा फॉर्म्युला जो आहे तो असा पण लिहिला जाऊ शकतो CH3. हा बॉन्ड तिथं लिहिला तरी चालतो, नाही लिहिला तरी सुद्धा चालतो. तुम्ही जेव्हा पेंटेन म्हणता, हेक्सेन म्हणता, तेव्हा अशा पद्धतीने आता मी म्हटलो तसं लिहू शकतो आपण CH2 आणि CH3. 1 2 पण मध्ये मात्र 4 CH2 आहेत म्हणून CH3 CH2 how many times? 4 times. and CH3. This is the condensed formula of the hexane. हा हेक्सेनचा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आहे. असा आपण कंडेन्स्ड फॉर्म्युला लिहू शकतो. याच्यावरून अजून एक पुढे आपल्याला फॉर्म्युला लिहायचा आहे, तो म्हणजे बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला और झिगझॅग फॉर्म्युला. तर बॉन्ड लाईन लिहिताना आपण काय करतो, इथं जे बॉन्ड्स आहेत मध्ये मध्ये लिहिलेले ते तर आपण लिहितच नाही, बॉन्ड्स तसे तर लिहितच नाही आपण. फक्त काय करतो, सगळ्याच्या सगळ्या लाईन्स वापरून इथं स्ट्रक्चर लिहितो. म्हणजे जेव्हा मिथेन लिहायचं आहे तेव्हा आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येत नाही, पण इथेन असा लिहितात. दिस इज द इथेन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज इथेन.
This is ethane. This is first carbon. This is the second carbon. This carbon is joined to this another carbon. Hence it is CH3 single bond CH3. Ethane. If I write propane, it becomes like this. This is the propane. प्रोपेन आपण असं लिहू शकतो. समजा ब्युटेन लिहायचं आहे तर ब्युटेन लिहिताना आपण कसं लिहू शकतो मग 1 2 3 4 कार्बन्स. दिस इज ब्युटेन. पेंटेन लिहायचं आहे तर तो आपण असा लिहितो 1 2 3 4 5 कार्बन्स. इफ हेटेरो एटम लाइक ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हॅलोजन आर देअर, they are separately mentioned as they are. म्हणजे जर मी असं लिहिलं CH3 CH2OH तर कसं लिहिलं जातं त्याचं स्ट्रक्चर, तर त्याचं बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर लिहिताना असं लिहितात पहा. दिस इज वन कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, फर्स्ट सेकंड, but to the second carbon here is OH, hence write here as OH. This carbon is CH3, this carbon is CH2 and this is OH as it is. इथे तुम्ही CH3 CH2OH या पद्धतीने लिहू शकता. तर हेटेरो ॲटम असतील तर तो ग्रुप तसाच्या तसा लिहून टाकायचा. अदरवाईज नुसते कार्बन हायड्रोजन असतील तर त्यांना लाईन्सनी दाखवायचं. त्या प्रेझेंटेशनला आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला किंवा बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर असं म्हणतो. Today in this lecture we have seen introductory part of basic principles of organic chemistry. In that firstly we have seen carbon is present in all organic compounds. Then catenation is the property by which a variety of compounds are formed. Then balanced diet or diet constituents we have seen. After that we have seen the structural formula, then Lewis dot formula, then condensed formula, and then last one is the bond line formula. We are going to stop here. Remaining part we'll see in next lecture.